నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. పుదుచ్చేరిలో కుప్పకూలిన అధికార కాంగ్రెస్ సర్కార్. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కి రాజీనామా ఇవ్వనున్న నారాయణస్వామి. బయోఏసియా సదస్సు ప్రారంభించిన కేటీఆర్. జీవశాస్త్ర పరిశోధనలపై మేధోమథనం. భారత్ బయోటెక్ సీఎండీ జేఎండీలకు ప్రతిభా పురస్కారాలు. జీనోమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అందజేసిన కేటీఆర్. విరసం నేత వరవరరావుకు బాంబే హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు. భీమా కొరేగావ్ కేసులో అరెస్టైన ఉద్యమ నేత. ములుగు జిల్లా కొంగాలలో చిరుతపులి సంచారం. భయాందోళనలో స్థానికులు. భారత్ బయోటెక్ సీఎండీ డాక్టర్ కృష్ణ ఇల్లా, జేఎండీ సుచిత్ర ఇళ్లను జీనోమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు వరించాయి. డాక్టర్ కృష్ణ ఇల్లా, సుచిత్ర ఇళ్లకు ప్రతిభా పురస్కారాలను మంత్రి కేటీఆర్ అందజేశారు. జీవశాస్త్రాల రంగంలో అత్యుత్తమ సేవలందించే వారికి ఏటా జీనోమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు అందజేస్తారు. ఈసారి భారత్ బయోటెక్ సీఎండీ డాక్టర్ కృష్ణ ఇల్లా, జేఎండీ సుచిత్ర ఇల్లా పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కోవిడ్ మహమ్మారికి భారత్ బయోటెక్ ఐసీఎంఆర్ సహకారంతో వ్యాక్సిన్ తయారు చేసింది. స్వదేశీ వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ ను కరోనా నివారణకు టీకాగా వినియోగిస్తారు. ఇక నుంచి ఎలాంటి మహమ్మారులకు టీకాలు తయారు చేయాలన్నా హైదరాబాద్ నుంచే సాధ్యమవుతుందని డాక్టర్ కృష్ణ ఇల్లా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. To kindly present the Genome Valley Excellence Award to Dr. Krishna Illa and Mrs. Suchitra Illa. Join us in congratulating them. I think request if everybody can give a standing ovation for this, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So we'll do the photographs later. Thank you. I think it's really honored to receive the award with my young dynamic minister, and I'm proud to say that he's a biotechnologist too. And that I'm proud. That's very, very rare. Rarely it happens in life. And I want to thank Jayesh Ranjan, Narasimha Reddy Garu, Satish Reddy, Naveen, and Sakti, all of them. But I think I want to say this award is not for me alone, but I think all the entrepreneurs, whether it be Indian Immunological, Shanta Biotech, everybody contributed to the city's growth.
Today, many people think, we are not. We are the largest, I can say 65% of the entire Indian vaccine, Indian domestic and exported, comes from the Indian, right, Hyderabad manufactured by the Bharat Biotech, Biologically, Indian Magical, Sharda Biotech. Nobody recognizes. Almost 65%. But we don't get much publicity. The only thing is, Hyderabad doesn't get much publicity. But quietly, 65%, number one. Number two, the pandemic vaccines, anything in the future, it will come only from Hyderabad. That is also, please assure that. So whether it comes from BE or Bharat Biotech, it doesn't matter, but it comes from Hyderabad. That's what it means. Now, I think, many other new entrants also joined now, Reddy Labs, Aurobindo, joining with this, it's going to be a bigger game in vaccines for the India and a global point of view. So that nobody can take away. I don't think any cluster in one city in the world has got the 65% of the global vaccine is manufactured from one city, that is Hyderabad, nobody else. So I think many people doesn't recognize, particularly press doesn't applaud Hyderabad. So I think it's very critical that Hyderabad is doing extremely well. When I ask my colleagues, what do we need help from the government? Everybody's asking me, government, anything help required? Actually, my colleagues said, there's nothing, sir, to ask the government. I think that's very rare, it happens. Otherwise, we'll have too many issues, asking government. And I think the minister was here in August in our plan and immediately called for other meetings and then quickly, lot of things, whether drainage system, hospital, you want to have one small hotel, everything, all planning is happening. Nothing that rarely happens in a city, but I can tell you many cities like Bangalore and all gets too much attention. But I can tell you this is the largest manufacturing hub of the world. Yeah, Hyderabad is really, I'm telling honestly, no other place. I've seen China, I've seen many parts of the world. And I don't think the cluster like Hyderabad is nowhere else. And I think in India, I think India has to be watching only Hyderabad. And I think it'll be proud to say that Genome Valley is now excelling and is going to be the great hub for the world. And I thank you very much for receiving this award. And I want to thank all my employees, on my behalf of my employees and entrepreneurs, press, and everybody on behalf of them. And I'm grateful to all of them to receive this award. Thank you very much. కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ప్రపంచం మొత్తం హైదరాబాద్ వైపు చూసేలా బయోటెక్ రంగంలో ఆదర్శంగా నిలిచామని మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ను ఈ రంగంలో మరింత ఆదర్శంగా నిలపడమే లక్ష్యమని తెలిపారు. BioAsia 2021 marks the 18th edition of this prestigious annual flagship event, and I'm extremely pleased that we have continued to hold this tradition by conducting the event even in the midst of this pandemic. As the world is walking a perilous path to fight one of the most challenging health crises of our times, I strongly believe that the deliberations at this year's event will be more relevant and more contextual than ever. The economic and social disruption caused by the pandemic is devastating, with over 2.45 million human lives lost globally. That is 24.5 lakh people losing their lives globally. With the world still grappling over this and getting used to the new normal, I would like to use this occasion once again to thank all the frontline workers, including healthcare and public services workers, scientists, among others, who worked tirelessly during these unprecedented times amongst social and personal challenges. Without their selfless efforts, we wouldn't be able to reach thus far, with accelerated development of vaccines, diagnostics, and therapeutics. I take pride whenever I speak in saying that Hyderabad rose to the occasion and made an impact for the world to witness. Our position as the vaccine capital of the world, let me reiterate again, vaccine capital of the world, was further bolstered, and it is a matter of great pride that the world is looking towards India and particularly towards Hyderabad. The visit of about 70 foreign envoys from different countries and that of the Honorable Prime Minister also to Genome Valley is a testimony to the cluster's significance in the global context today. Bharat Biotech's remarkable contribution and commitment to develop India's first indigenous vaccine for COVID-19 is absolutely laudable, and once again I think Dr. Krishna Ella and Suchitra and the entire team deserve our
compliments. I'm personally delighted that we could use this BioAsia platform to present the prestigious Genome Valley Excellence Award to our very own Krishna and Suchitra, who have made us all proud time and again. I would also like to add that the efforts of Biological E, Indian Immunologicals, among others, are also very significant and laudable. In addition, I'm happy to note that Hetero Pharma and Dr. Reddy's are augmenting the global supply by manufacturing and distributing the Russian vaccine Sputnik. Further, Aurobindo Pharma, again a Hyderabad-based company, is building a world-class vaccine manufacturing facility with a capacity of about 450 million doses annually. All these highlight and augment the position of Hyderabad as the vaccine capital of the world. I'm extremely confident that significant global population will be immunized with vaccines produced in Hyderabad. This is no small feat to accomplish. Each time I travel, each time I meet people in various countries, investors in various countries, I keep saying, next time one of your children is getting a vaccine shot, there's 1 in 3 chance that it could have been manufactured in Hyderabad. And today I'm delighted that, the world is taking cognizance of this fact. Our dream and vision of growing the life sciences industry in Telangana to over $100 billion looks plausible, and we remain absolutely committed to it. పుదుచ్చేరిలో అధికార కాంగ్రెస్ డీఎంకే కూటమి ప్రభుత్వం కుప్పకూలింది. అసెంబ్లీలో బల నిరూపణ చేసుకోవడంలో ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామి విఫలమయ్యారు. విశ్వాస తీర్మానంపై ఓటింగ్ సమయంలో తగిన సంఖ్యాబలం లేక అధికార పార్టీ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ బలం నిరూపించుకోలేకపోయిందని స్పీకర్ ప్రకటించారు. పుదుచ్చేరి శాసనసభలో కాంగ్రెస్ డీఎంకే కూటమి ప్రభుత్వం విశ్వాస తీర్మానంలో గట్టెక్కలేకపోయింది. వరుసగా ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేయడంతో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ తమిళిసై బల నిరూపణ చేసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన సభలో ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామి విశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా సభలో ప్రసంగించిన ఆయన భాజపా తీరుపై మండిపడ్డారు. డీఎంకే సహా స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలతో కలిపి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందన్న ఆయన ఆ తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లోనూ గెలిచామని చెప్పారు. పుదుచ్చేరిలో తాము 2 భాషల విధానం అమలు చేయగా కేంద్రంలోని భాజపా సర్కార్ బలవంతంగా హిందీని రుద్దే ప్రయత్నం చేసిందని ఆరోపించారు. కేంద్రం ప్రతిపక్షాలతో కుమ్మక్కైన మాజీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిరణ్ బేది తమ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు ప్రయత్నించారని నారాయణస్వామి ఆరోపించారు. నిధులు ఇవ్వకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం పుదుచ్చేరి ప్రజలను మోసం చేసిందని ఆయన విమర్శించారు. பிரதிநிதிகள் இந்த மாநிலத்தை ஆள வேண்டும். நியமனம் செய்யப்பட்ட துணை అనంతరం ఓటింగ్ నిర్వహించకుండానే సీఎం నారాయణస్వామి సహా అధికార కూటమి సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా అధికార ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య సభలో వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ గందరగోళం మధ్యే విశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయినట్లు ప్రకటించిన స్పీకర్ సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. உச்சநீதிமன்றம் தெளிவா சொல்லியது வாக்குரிமை உண்டு என்றதை நீங்க போறீங்க. உங்களுக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை கொடுக்கல. நாளைக்கு உங்களுக்கு வரும். இது ஜனநாயகத்துறை. పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య 33 కాగా 5 కాంగ్రెస్, 1 డీఎంకే సభ్యుడు రాజీనామా చేయడం, 1 సభ్యుడిపై బహిష్కరణ వేటు పడడం వల్ల 7 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా అసెంబ్లీలో 26 మంది సభ్యులు ఉండగా మెజారిటీకి 14 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరమైంది. ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్, అన్నా డీఎంకే, భాజపాతో కూడిన విపక్ష కూటమికి 14 మంది బలం ఉంది. రాజీనామాల తర్వాత స్పీకర్ కాకుండా కాంగ్రెస్, డీఎంకే కూటమి బలం 11కు చేరింది. 1 స్వతంత్ర సభ్యుడు రామచంద్రన్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మద్దతిచ్చారు. మెజారిటీ నిరూపించుకోవడానికి తగిన బలం లేకపోవడంతో ఓటింగ్కు ముందే అధికార పక్షం వాకౌట్ చేసింది. శాసనసభ నుంచి నేరుగా రాజ్ నివాస్ కు వెళ్లిన నారాయణస్వామి ముఖ్యమంత్రి పదవికి చేసిన రాజీనామా లేఖను లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కు సమర్పించారు. విప్లవ రచయితల సంఘం నేత వరవరరావుకు బెయిల్ మంజూరైంది. బాంబే హైకోర్టు వరవరరావుకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అనారోగ్య కారణాలతో వరవరరావుకు బెయిల్ జారీ చేస్తూ బాంబే హైకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. భీమా కొరేగావ్ కేసులో అరెస్టైన విరసం నేత వరవరరావు కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి దృష్ట్యా బెయిల్ మంజూరు చేయాలంటూ కుటుంబ సభ్యులు చేసిన విజ్ఞప్తికి బాంబే హైకోర్టు సుముఖత తెలిపింది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మేయర్గా గద్వాల విజయలక్ష్మి బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఉప మేయర్గా మోతి శ్రీలత బాధ్యతలు స్వీకరించారు. జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమం జరిగింది. మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, కె కేశవరావు తదితరులు హాజరయ్యారు. కార్యాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన విజయలక్ష్మి మేయర్గా అధికారిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభించారు. ఈ నెల 11న మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్గా విజయలక్ష్మి, శ్రీలత ఎన్నికయ్యారు. ఉప మేయర్గా మోతి శ్రీలత బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. మేము ఒక 20 ఇయర్స్ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర పోరాటంలో ఉద్యమంలోనే ముందున్నాము. అది గుర్తించి ఈరోజు మాకు ఈ పదవిని ఇవ్వడం అనేది మా సీఎం గారికి చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. నేను మన విజయలక్ష్మి మేయర్ గారు కలిసి మీకు ఏ సమస్యలు ఉన్నా, ప్రజా సమస్యలు ఏవైనా సరే మేమందరం పరిష్కరిద్దామని అనుకుంటున్నాం. ఇంకా అన్ని 150 డివిజన్ల కార్పొరేటర్స్కి కూడా చెప్తున్నాను, ఏ సమస్య ఉన్నా మీరు మాకు చెప్పండి, మేము మీ ఏరియాకి వస్తాము, అక్కడ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాము. విద్యారంగంలో ఉన్న అనుభవంతో ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికై రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తానని తెరాస ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సురభి వాణిదేవి తెలిపారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ పట్టభద్రుల స్థానానికి పోటీ చేస్తున్న వాణిదేవి నెక్లెస్ రోడ్లోని పీవీ ఘాట్ వద్ద నివాళులర్పించారు. ఇందులో ఎంపీ కేశవరావు, మంత్రి తలసాని పాల్గొన్నారు. అనంతరం ప్రగతి భవన్ వెళ్లి సీఎం కేసీఆర్ని కలిశారు. వాణిదేవికి ముఖ్యమంత్రి బీఫారం అందించారు. ఎన్నికల్లో గెలుపొందుతానని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పీవీకి సరైన గౌరవం దక్కాలంటే వాణిదేవిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కోరారు. ఏళ్లుగా నేను విద్యారంగంలో అనేక సేవలు చేస్తున్నాను. టీచర్ లాగా, ఆ తర్వాత విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పడం విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో నమ్మకంతో నన్ను క్యాండిడేట్గా సెలెక్ట్ చేసినందుకు తప్పకుండా నేను అంతే పరిశ్రమ చేసి ఈ రంగంలో నేను సర్వీస్ చేయగలనని అనుకుంటున్నాను. మన రాష్ట్రానికి తెలంగాణ అనేది ఒక ఆత్మాభిమానాన్ని క్రియేట్ చేసిందే టీఆర్ఎస్ పార్టీ. నాకు ఎటువంటి వేరే ఆలోచన లేదు. టీఆర్ఎస్ అన్నప్పుడు, ఈ పార్టీ అన్నప్పుడు ఇంకా వేరే ఆలోచన లేదు. యాజ్ ఏ డాటర్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ కానివ్వండి, ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి, మాజీ ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి, ఆమెకి రాష్ట్ర ఇష్యూస్ మీద కానీ, దేశ ఇష్యూస్ మీద కానీ, ఇంటర్నేషనల్గా తండ్రికి కంపానియన్గా పూర్తి ప్రపంచం చూసింది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ మీద కూడా అవగాహన ఉంది. కాబట్టి ఆ అవగాహన గురించి మీకు తెలియదు. ఎంత ఆమె చెప్పినట్టు ఛాయాశక్తులు ఏది సేవ చేయగలదో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో కానివ్వండి, ఆ నాలెడ్జ్తో కానివ్వండి, ఆమె తప్పక చేస్తుంది. దేశానికి వన్నె తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి పివి నరసింహారావు గారు. మరి అటువంటి నరసింహారావు గారి కూతురు ఈరోజు అనేకమైనటువంటి కాలేజెస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నడిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి, బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి. కాబట్టి నరసింహారావు గారి మీద మన భారత ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి, ఈ దేశానికి రిఫార్మ్ తెచ్చారు కాబట్టి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా యునైనిమస్గా మరి ఆమెకు సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పోటీ అనేది ఉంటుంది, బట్ ఒక వ్యక్తులను మనం గౌరవించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది. దేశంలో ఇంధన ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ భర్త రాబర్ట్ వాద్రా వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. ఢిల్లీలోని ఖాన్ మార్కెట్లోని ఆయన నివాసం నుంచి కార్యాలయానికి సైకిల్పై వెళ్లారు. ఇంధన ధరల పెంపు వల్ల సామాన్యులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని రాబర్ట్ వాద్రా తెలిపారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ప్రధాని మోదీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. గత ప్రభుత్వం వల్లే ఇంధన ధరలు పెరుగుతున్నాయన్న మోదీ ఆరోపణలను రాబర్ట్ వాద్రా ఖండించారు. ప్రధాని తన వైఫల్యాన్ని గత ప్రభుత్వాలపైకి నెట్టేస్తున్నారని విమర్శించారు. మోదీ ప్రజా సమస్యలను విని ఇంధన ధరలు తగ్గించాలని వాద్రా కోరారు. ఇటు మధ్యప్రదేశ్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపును నిరసిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు సైకిల్పై శాసనసభకు వెళ్లారు.
జమ్మూ కశ్మీర్లోని శ్రీనగర్ నౌగాం స్టేషన్ రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద అనుమానాస్పద వస్తువు కలకలం సృష్టించింది. శ్రీనగర్ బారాముల్లా రహదారి వద్ద గస్తీ కాస్తున్న సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది ఓ క్యాన్ను గుర్తించారు. పేలుడు పదార్థం అనే అనుమానంతో వెంటనే ఆ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిపివేసి పెద్ద సంఖ్యలో బలగాలను మోహరించారు. బాంబు నిర్వీర్య దళాన్ని పిలిపించగా వారు వచ్చి ఆ వస్తువును నిర్వీర్యం చేశారు. అనంతరం శ్రీనగర్ బారాముల్లా రహదారిపై రాకపోకలను పునరుద్దరించారు. వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా రాయపర్తి మండలం మారేగూడెంలో 30 మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి సమక్షంలో తెరాసలో చేరారు. వారందరికీ గులాబీ కండువాలు కప్పి మంత్రి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం అద్భుతంగా జరుగుతోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. కార్యకర్తలకు బీమా సదుపాయం కల్పించిన ఘనత కేసీఆర్కే దక్కుతోందన్న మంత్రి పార్టీ అభివృద్ధికి కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలో చిరుత సంచారం స్థానికులను కలవరపెడుతోంది. వాజేడుకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొంగాల గ్రామ పరిసరాల్లోని అటవీ ప్రాంతంలో చిరుత ఓ చెట్టు ఎక్కింది. అటుగా వెళ్లిన కొందరు యువకులకు చెట్టు మీద చిరుత కనిపించడంతో ఊళ్లోకి పరిగెత్తారు. గ్రామస్తులకు సమాచారం అందించడంతో అందరూ ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లారు. జనం గుమిగూడడం చూసిన చిరుత అడవిలోకి పారిపోయింది. 4 నెలల క్రితం ములుగు, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లా సరిహద్దుల్లోని అటవీ ప్రాంతంలో చిరుత సంచరించింది. అక్కడి ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసింది. మహాముత్తారం మండలం యామంపల్లి అటవీ ప్రాంతంలోనూ ఓ ఆవును, అడవి పందిని చంపిన ఆనవాళ్లు కనిపించాయి. అప్పట్లో అక్కడి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. మళ్లీ ఇప్పుడు వాజేడు పరిధిలో చిరుత కనిపించడంతో స్థానికుల్లో కలవరం మొదలైంది. ఇల్లు కట్టడానికి అడ్డుగా ఉంటే కొండనే పిండి చేస్తాం. అలాంటిది వేప చెట్టు ఓ లెక్క తీసి అవతల పారేస్తాం. కానీ ఆయన అలా చేయలేదు. ఇంటి నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న చెట్టును దేవతలా భావించాడు. చెట్టును ఇంటి మధ్యలోనే ఉంచి 3 అంతస్తుల మేడ కట్టాడు. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో జమ్మిచెట్టు వీధిలో వెన్నెలకంటి రామచంద్రరావు పూర్వీకులు పెంకుటిల్లులో నివసించేవారు. అప్పటికే పెరట్లో వేప చెట్టు ఉండేది. రామచంద్రరావు ఇంజనీర్ గా పనిచేసే సమయంలో పెంకుటిల్లు స్థానంలో కొత్త భవన నిర్మాణం చేపట్టాలని భావించారు. వేప చెట్టుని తొలగించి ఇల్లును కట్టాలని అనుకున్నారు. కానీ ఆ సమయంలోనే అమ్మవారు కలలోకి వచ్చి ఆ చెట్టును కొట్టేయకుండా ఇల్లు కట్టుకోవాలని చెప్పిందట. అందువల్ల చెట్టు కొమ్మలు మాత్రమే తొలగించి ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఇంటి మధ్యలోనే చెట్టుని ఉంచి 3 అంతస్తుల భవనం నిర్మించారు. పదేళ్లుగా ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నామని, చెట్టు వల్ల ఎలాంటి పగుళ్లు, లీకేజీలు లేవని ఇంట్లో అద్దెకున్నవారు చెప్తున్నారు. ఇది మేము అద్దెకుంటున్న ఇల్లు అండి. ఈ ఇల్లు రీమోడల్ చేసుకుందాం అంటే కారు కదా. అలాంటి సమయంలో ఆయనకి కల్లో కనిపించే అమ్మవారు నన్ను ఏమాత్రం కదల్చకుండా, అంటే నన్ను కొట్టేయకుండా ఇల్లు కట్టుకోమని చెప్పటం పెద్ద విశేషం. అసలు ఆయన ఇంజనీర్ కాబట్టి తన శక్తిని అంతా వినియోగించి ఈ 3 గదుల్లోకి వచ్చేటట్టుగా ఈ ఇల్లు కట్టారనమాట. కొన్ని వందల ఏళ్ళు అనమాట. అంటే తాత ముత్తాతల నుంచి ఒక పెద్ద వృద్ధ మాత అనమాట ఆమె, గౌరీదేవి. ఇక్కడ ఉండటం, ఆమె నీడలో ఉండటం, ఆమెకు పూజ చేసుకోవటం నిజంగా ఎంతో అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాం. కొమ్మలు మాత్రమే కొట్టుకుని 3 అంతస్తులు మిద్దె కట్టారు. ఇక్కడ పైన ఎంత వాన పడి నీళ్లు నిలబడ్డా కూడా పైనుంచి ఒక్క బొట్టు నెక్స్ట్ ఫ్లోర్లో పట్టం కానివ్వండి, అక్కడి నుంచి కిందకి దారి రావటం కానీ ఎక్కడా లేదు. 10 ఏళ్ల నుంచి ఉన్నా కూడా మేము కాండం పెరగడం కానివ్వండి, పగుళ్ళు ఇవ్వటం కానివ్వండి, అట్లాంటిది ఏమీ లేదు. వేప చెట్టుకు కనీసం నీళ్లు కూడా పోయడం లేదని, అయినా సంవత్సరానికి 3 సార్లు పూత వస్తోందని అద్దెకున్నవారు చెబుతున్నారు.
దేశంలో కరోనా వైరస్ మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల వరకు 14,199 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసులతో కలిపి దేశంలో మొత్తం కరోనా బాధితుల సంఖ్య 1,10,05,850కి పెరిగింది. మరో 83 మంది మహమ్మారికి బలవగా ఇప్పటి వరకు 156,385 మంది మరణించారు. కొత్తగా 9,695 మందికి కరోనా నుంచి కోలుకున్నారని, వీరితో కలిపి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,99,410 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారని కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. దేశంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 1,50,055గా ఉన్నట్లు తెలిపింది. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు 1,11,16,854 మందికి టీకా వేసినట్లు పేర్కొంది. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. సోమవారం కావడంతో స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఉదయం నుంచే క్యూలో భక్తులు బారులు తీరారు. దర్శనానికి సుమారు 3 గంటల సమయం పడుతోంది. సాయంత్రం వరకు దాదాపు 35,000 మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశముందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. నల్గొండ జిల్లా నార్కట్పల్లి మండలం చెరువుగట్టులో శ్రీ పార్వతీ జడల రామలింగేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వేడుకల్లో భాగంగా ఇవాళ అగ్నిగుండాల కార్యక్రమం జరిగింది. భక్తులు వేకువజామునే ఆలయానికి వెళ్లి స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించారు. భక్తులు ఓం నమః శివాయ నామస్మరణతో నిప్పులపై నడిచి వెళ్లారు. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలి రావడంతో ఆలయ ఆవరణమంతా కిక్కిరిసిపోయింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.